Today is class number 14. অর্ধেক দেখেছি, যে দু একটা দেখেছি তো ভালোই হয়েছে, খারাপ না। Yes. I don't know, basically. Management basically no. If management tell me to come and take your class, then I will come. If management tell me, sir, you are off today, then I will not come. So we have to wait for the notice, basically. So we were talking about the phrases, right? Okay. So I want to recall my last class, and we had some discussions about the phrase. So there are mainly the two ways of learning the phrase. One is the structuring, another is the fix. So in fixed phrase, we have known or familiar about the three different categories. One is appropriate preposition, another is idioms and phrase, and another is phrasal verb, right? And yes, of course, today we have another phrase class. So do you understand about the phrase? Now do you have some ideas about the phrase? Today's lesson I want to deliver from our books, because today's lecture is totally about the basically about the verb phrase. Yes, I forget. You should knock me, okay? আজকে ল্যাপটপ তো নিয়েই আসি নাই, সো আজকে একটু বিকালে হইলেও নক করে দিও। নক করলে আমি দিয়ে দিব না। আর ওকে, page number chapter 3, right? And page number is 33. So we have already known that phrase is a group of words, right? Sometimes it work as a word, sometimes it create a unit. So yes, here you have some practices that you should do. So first one is, let's talk about the phrases some literature has been written. So we try for that. A phrase is a small group of words that go together. What does it mean? Phrase হচ্ছে একটা a small group of words যেটা কি করে একসাথেই বসে। Go together means হচ্ছে একসাথে বসে, right? Okay. So already I have told you, and the phrase has been divided in a structuring three main parts. One is pre-modifier, another is head word or root word, then post modifier. Okay, so by using the word you can make a sentence, also by using the phrase you can also make the sentence. Okay, next, a phrase is never a complete sentence. That means it doesn't have any finite verb. Phrase এর ভিতরে কি থাকে না? Finite verb থাকে না, so it will not be a complete sentence. এটা একটা complete sentence হবে না। But it never has both a subject and a verb. এবং এটার মধ্যে সাবজেক্টও থাকে না, ভার্বও থাকে না। Do I make you understand? Okay. Phrase generally functions as one parts of speech. Phrase পুরোটা মিলে একটা parts of speech এর কাজ করে।
সাম ফ্রেজেস অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যাডজেক্টিভস, কিছু কিছু ফ্রেজ অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে, ডেসক্রাইবিং আ নাউন, যেটা নাউনকে মডিফাই করে ইন দ্য সেন্টেন্স। আদার ফ্রেজেস ফাংশনস অ্যাজ অ্যাডভার্ব, ডেসক্রাইবিং আ ভার্ব, কিছু কিছু ফ্রেজ অ্যাডভার্বের কাজ করে। অর পারহ্যাপস অ্যান অ্যাডজেক্টিভ ইন আ সেন্টেন্স, যেটা অ্যাডজেক্টিভ বা ভার্বকে একটা বাক্যের মধ্যে কি করে, মডিফাই করে। তো আমরা তো ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছি, তাই না, এগুলো মডিফাই করে। সো স্টিল আদার ফ্রেজেস, এছাড়া আরও কিছু ফ্রেজ আছে, অ্যাক্ট অ্যাজ নাউন্স, যেটা কিসের কাজ করে, নাউনের কাজ করে। দেখেছি না আমরা লাস্ট ক্লাসে? ইয়েস। ফ্রেজ অ্যাক্ট, অ্যাক্ট মানে হচ্ছে যে হিসেবে, এই হিসেবে ব্যবহার হয়। আমরা বলি না হিসেবে, আর কি বলছো? অ্যাক্ট মানে আইন, অ্যাক্ট মানে হচ্ছে যে তোমার হিসেবে, আবার অ্যাক্ট মানে হচ্ছে গিয়ে এই অভিনয় করা, ওইখান থেকে আসছে অ্যাক্টিং। আবার অ্যাক্ট মানে হচ্ছে গিয়ে মানে হচ্ছে যে কারো পরিবর্তে সেই ভূমিকা পালন করা। যেমন আমরা বলি যে অ্যাক্টেড জেনারেল সেক্রেটারি, মানে সেখানে জেনারেল সেক্রেটারি নাই, কোনো একজন ব্যক্তিকে ওইখানে বসানো হয়েছে প্রাথমিক অল্প কিছুদিনের জন্য, তখন আমরা অ্যাক্টিং সেক্রেটারি বলি। মানে হচ্ছে গিয়ে সে কিছুদিনের জন্য সেখানে সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করবে। হ্যাঁ, এটা কিছুটা হচ্ছে প্র্যাগমেটিক মিনিং টাইপের দেয় আর কি, ঠিক আছে। তো অ্যাক্টের অনেকগুলো মিনিং আছে। এখানে অ্যাক্ট হচ্ছে হিসেবে, কি হিসেবে বসছে, ঠিক আছে, ফ্রেজ হিসেবে, মানে নাউন্সগুলো বসে। ইয়েস। দেন ফ্রেজেস অ্যাড ইনফরমেশন অ্যাবাউট ভ্যারাইটি ইন ইয়োর রাইটিং, তাহলে তোমার রাইটিংয়ে ভ্যারাইটি ইনফরমেশন কে দেয়? ফ্রেজ দেয়, ঠিক আছে। সো এরপরে কিছু সেকশন দেওয়া আছে, সেটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো না। প্রথমে দেওয়া আছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ। প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ কি করে? প্রিপোজিশনকে রিপ্লেস করে, প্রিপোজিশনকে রিপ্লেস করে, ঠিক আছে। উই টকড অ্যাবাউট প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ইন সেকশন 1.7, প্রিপোজিশনাল লজ অ্যাপিয়ার্স ইন ফ্রেজ। আচ্ছা, প্রিপোজিশন সবসময় একটা ফ্রেজে থাকে, উইচ অল হ্যাভ প্রিটি মাচ দ্য সেম স্ট্রাকচার প্রিপোজিশন, নাউন্স অর প্রোনাউন। প্রিপোজিশন যেহেতু কিসের আগে বসে? নাউন এবং প্রোনাউনের আগে বসে। তবে অ্যাডভার্বের আগেও প্রিপোজিশন বসে, কারণ প্লেস, টাইম এগুলোর আগে আমরা প্রিপোজিশন বসাই না, তখনও কিন্তু ওই অ্যাডভার্বের একটা পার্ট হিসেবে প্রিপোজিশন কি হয়? ব্যবহার হয়, ঠিক আছে। এখানে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে, যেমন ধরো আই পুট ইট অন দ্য টেবল। এই যে অন দ্য টেবল, এটা হচ্ছে গিয়ে একটা অ্যাডভার্ব ফ্রেজ, অ্যাডভার্ব ফ্রেজ, কিন্তু সেটা প্রিপোজিশনের কাজ করেছে বিদায় এটাকে আমরা কিছুটা প্রিপোজিশনাল বলতে পারি, কিন্তু মূলত ফ্রেজটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব ফ্রেজ। হ্যাঁ, ওকে। দেন শি ইজ অ্যাট স্কুল, এই যে অ্যাট স্কুলটাকে আমরা, এটাও অ্যাডভার্ব ফ্রেজ, বাট এটা প্রিপোজিশনের অ্যাড হওয়াতে প্রিপোজিশনাল হয়ে গেছে। ডিউরিং দ্য মুভি দ্য বেবি ক্রাইড, এই যে ডিউরিং দ্য মুভি, সময়, তাহলে এটাও কিন্তু একটা অ্যাডভার্ব ফ্রেজ, কিন্তু এটা প্রিপোজিশনের কাজ করেছে, বিকজ ডিউরিং দিয়ে হচ্ছে প্রিপোজিশনটাকে বুঝিয়েছে, মিন করেছে। ডিউরিং কি প্রিপোজিশন না? ডিউরিং হচ্ছে একটা প্রিপোজিশন, ঠিক আছে। তো এগুলো হচ্ছে যে মোটামুটি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজের। এছাড়া তো আমরা যখন প্রিপোজিশন লিখে যখন আমরা সার্চ করব, বা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ এটা লিখে যখন গুগলে সার্চ করব, তখন আমরা প্রিপোজিশন দিয়ে তৈরি হওয়া কতগুলো ফ্রেজ আলাদাভাবে আমরা পেয়ে যাব, এগুলোকে মুখস্থ করে ফেলতে হবে, ঠিক আছে। এগুলো না হলে আবার তুমি বুঝবা না। যেমন কিছু কিছু আছে বেশ বড় বড় ফ্রেজ, যেমন অন অ্যাকাউন্ট অফ। অন অ্যাকাউন্ট অফ মানে হচ্ছে কারণে, তাহলে এই কারণেটা তো আমরা বিকজ দিয়ে প্রকাশ করতে পারি। বিকজের জায়গায় যদি তুমি তোমার রাইটিং এর মধ্যে অন অ্যাকাউন্ট অফ দিয়ে দাও, তাহলে তোমার লেখাটা সুন্দর হয়ে গেল, ভারী হয়ে গেল, তাই না? সো I didn't go abroad because of my IELTS score. এটা জায়গায় যদি তুমি দিয়ে দাও I didn't go abroad on account of my IELTS score, তাহলে এই যে on account of ইউজ করলে এটা একটা খুব একটু অ্যাডভান্স ফ্রেজ হয়ে গেল, তাই না? তাহলে এটা কি? এটা প্রিপোজিশনাল, বিকজ অফ আ প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ, কিন্তু এটা একটু বেশি অ্যাডভান্স হয়ে গেল। তাহলে এগুলো যখন তুমি ফ্রেজ যখন ব্যবহার করবা, ওরা বুঝে নিবে যে তুমি একটু ভারী, আর ভারী মানে হচ্ছে কি তোমাকে তখন 7+ স্কোর নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে। বুঝতে পেরেছি?
কঠিন শব্দ বা অনেক অ্যাডভান্স শব্দ তো অনেক ব্যবহার করতে হয় না, পুরো লেখার মধ্যে 4-5টা ব্যবহার করে তুমি বুঝিয়ে দিলে হইলো যে আমি পারি জিনিসগুলো, জানি, এনাফ। কারণ অনেক বেশি কঠিন শব্দ দিয়ে লিখতে গেলে বলতে গেলে তো মানুষ বুঝবে না ও কথা, তাই না? আবার সেটা মাধুর্যতাও হারাবে। এই কারণে হচ্ছে যে আমরা পুরো লেখায় 5টা C1 C2 লেভেলের ওয়ার্ড বা ফ্রেজ ইউজ করে দিব, ব্যাস নিশ্চিত আমার ভালো স্কোর চলে আসবে। ব্যালেন্সিং করতে হয় আর কি একটু। এটা তো সব জায়গায় মনে হয় ইউজ করতে পারবো, এটা হচ্ছে বুঝেই করতে হবে না, অনেক আমি তো এতক্ষণ ধরে সব জায়গায় ব্যবহার করার কথা বলিও নাই। আমি তোমাকে একটা অন অ্যাকাউন্ট অফ দিয়ে আমি তোমাকে এক্সাম্পল দিয়েছি, কিন্তু এরকম অনেক প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ আছে যেটাকে তুমি অনের পরিবর্তে রিপ্লেস করতে পারবা, অফের পরিবর্তে রিপ্লেস করতে পারবা। অন অফ মানে তো ছোট ছোট প্রিপোজিশন, এটার পরিবর্তে রিপ্লেস করে ওইটাকে তুমি বসাইতে পারবা। যেমন তোমার বিফোর, এটার পরিবর্তে তুমি ইন ফ্রন্ট অফ ব্যবহার করো না, তো ইন ফ্রন্ট অফ তো একটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ। তাহলে বিফোর হচ্ছে একটা ওয়ার্ড, আই স্ট্যান্ড বিফোর ইউ আর আই স্ট্যান্ড ইন ফ্রন্ট অফ ইউ, তাহলে দুইটার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে না? তাহলে আমি বলছি তুমি ফ্রেজ জানলে তুমি ব্যবহার করতে পারবা, তুমি না জানলে তো ব্যবহার করতে পারবে না, পারবা? সম্ভব না। ওকে, তো আমরা হচ্ছে যে এইখান থেকে ওই যে প্র্যাকটিস 33-এ গিয়ে আমরা একটু প্রিপোজিশনাল ফ্রেজগুলোকে একটু আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করবো। হ্যাঁ, তো এগুলো হোমওয়ার্ক থাকবে, এটা এখন করা দরকার নেই, প্র্যাকটিসটা করা দরকার নেই, আমি থিওরিগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি আর কি। প্রিপোজিশনাল ফ্রেজের প্র্যাকটিস। হ্যাঁ, এই যে প্র্যাকটিস 33 এটা করে নিবা তোমরা, এটা সহজ, এটা একবারে ওই প্রিপোজিশন থেকে শুরু করে বাকি অংশ পুরোটাই হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ কাউন্ট করবে আর কি। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে কি ইনফিনিটিভ ফ্রেজ। ইনফিনিটিভ আমরা পেয়েছি না এই ইয়াতে নন ফাইনাইট ভার্বের লিস্টের মধ্যে, আবার ওই যে ভার্বের যে 9টা ফর্ম হয় সেই 9টা ফর্মের মধ্যে হচ্ছে ইনফিনিটিভ একটা ফর্ম, রাইট? সো আমরা একটু দেখি এখানে কি বলেছে। ইনফিনিটিভ কিন্তু নিজেই একটা ফ্রেজ, কারণ ইনফিনিটিভ মানে কি 2 + V1 না, তাহলে এখানে তো দুইটা শব্দ হয়ে গেল, দুটো শব্দ হয়ে গেছে, যেহেতু নিজেই অলরেডি ফ্রেজ আকারে ওর জন্ম হয়ে গেছে, ওর জন্মই হয়ে গেছে ও ফ্রেজ আকারে, ঠিক আছে? তাহলে ফার্স্ট অফ অল দেয়ার আর ইনফিনিটিভ ফ্রেজেস অ্যান্ড দেয়ার আর প্লেন ওল্ড ইনফিনিটিভস। আচ্ছা, ইনফিনিটিভস আর প্রিটি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ইনফিনিটিভ বোঝাটা খুবই সহজ। হ্যাঁ, অ্যান্ড ইনফিনিটিভ ইজ এ ভার্ব উইথ দ্য ওয়ার্ড টু ইন ফ্রন্ট অফ ইট। ইনফিনিটিভ হচ্ছে একটা ভার্ব যেটার সামনে কি থাকে? টু থাকে। এই যে ইন ফ্রন্ট অফ ইট, এই ইন ফ্রন্ট অফ কি? প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ, তাই না? ওকে, তাহলে তারাও কিন্তু দেখছো তাদের লেখার মধ্যে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ব্যবহার করছে। এখানে কি করতে পারতো? বিফোর ইট লিখতে পারতো না, না লিখে ইন ফ্রন্ট অফ লিখেছে তার লেখাটাকে ভারী করার জন্য, ভালো করার জন্য। তোমরা কি জানো যারা নেটিভ তারা ভালো ইংরেজি লিখতে পারে না? যারা নন নেটিভ তারা ভালো ইংরেজি লিখতে পারে, কারণ তারা যে গ্রামার শেখে। আর নেটিভরা কি গ্রামার শেখে? শেখে না। তুমি ভালো বাংলা লিখতে পারবে না, কিন্তু বাংলা যারা বিদেশি ভাষা হিসেবে শিখবে তারা দেখবে ভালো বাংলা লিখতে পারে, কারণ তারা হচ্ছে কি নত্যবিধান, সত্যবিধান, কারক, সমষ্টি, বিভক্তি এগুলো সব পড়ে, তারা পইরা তারপরে বাংলা শিখতে হয়। হ্যাঁ, এই কারণে তোমার রাইটিং অ্যাকুরেসি মানে তুমি লিখে দিতে পারবা, কিন্তু হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই কারণে হচ্ছে যে মনে হয় যে ইংরেজিটাও এরকম, নন নেটিভদের চাইতে নন নেটিভরা ইংরেজিতে ভালো লিখে, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে বাট ইনফিনিটিভ ডাজেন্ট ফাংশন অ্যাজ এ ভার্ব। যদিও ইনফিনিটিভটা একটা ভার্ব, কিন্তু কি নন ফাইনাইট ভার্ব না, কিন্তু এটা কি ভার্ব হিসেবে ফাংশন করে না। অ্যান্ড ইনফিনিটিভ ইজ এ নাউন। ইনফিনিটিভ কাজ করে কিসের মতো? যেমন ভার্ব প্লাস আইএনজি, জিরান, যেটা সেটা কিসের কাজ করে? নাউনের কাজ করে না? তাহলে ইনফিনিটিভটাও কিসের কাজ করে? নাউনের কাজ করে। ইউ উইল সি দ্যাট ইন দ্য এক্সাম্পলস। নিচে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, দেখো। দ্য টু, আচ্ছা এক্সাম্পলটা হচ্ছে আই ওয়ান্ট টু জাম্প, আবার একটা দেখা আছে আই জাম্প টু দ্য গ্রাউন্ড। এখানে টু হচ্ছে প্রিপোজিশন আর ওইখানে টু হচ্ছে ইনফিনিটিভ। কেন? ওইখানে একটা ব্যাখ্যা লেখা আছে, দেখো। দ্য টু ইন ফ্রন্ট অফ অ্যান ইনফিনিটিভ ইজ নট এ প্রিপোজিশন। দ্য টু ইন ফ্রন্ট অফ অ্যান
ইনফিনিটিভ ইজ নট এ প্রিপোজিশন, মানে ইনফিনিটিভের ভিতরে যে টুটা থাকে সেই টুটা প্রিপোজিশন টু না, ঠিক আছে? সো ডোন্ট গেট অ্যান ইনফিনিটিভ কনফিউজড উইথ আ প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ। তাই এই ইনফিনিটিভকে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ভেবে তোমরা কনফিউজড হয়েও না। ইফ আ ভার্ব কামস আফটার টু, যদি টু এর পরে কোনো ভার্ব আসে তবে ইনফিনিটিভ ইউ হ্যাভ অ্যান ইনফিনিটিভ, তাহলে বুঝতে হবে ওইটা হচ্ছে কি ইনফিনিটিভ। ইফ আ নাউন অর প্রোনাউন কামস আফটার টু, যদি টু এর পরে যদি নাউন প্রোনাউন আসে দেন টু ইজ আ প্রিপোজিশন। তাহলে আমাদের এখানে কি বলেছে? দুইটা কথা বলেছে, তাই না? টু এর পরে যদি ভার্ব আসে এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ, এটা কি ভার্ব না? জি স্যার আর টু এর পরে যদি নাউন প্রোনাউন আসে, প্রিপোজিশন নাউন প্রোনাউন আসে, তাহলে এটা তো নাউন নাকি? জি স্যার নাউন বলি অ্যাডভার্ব বলি হোয়াট এভার, এটা তো একটা নাউন, নাম না, মার্কেট না। তাহলে এই যে এটার পরে কি আসছে? নাউন আসছে, এই কারণে এটা কি? এই টুটা হচ্ছে প্রিপোজিশন আর এই টুটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ। সো ডোন্ট গেট কনফিউজড উইথ দিস থিং, ওকে? কনফিউজ হওয়া যাবে না, ঠিক আছে? ওকে, এত থিওরি জানবা, সব থিওরি তো মনে রাখতে পারবে না, কিন্তু থিওরি তোমাকে ইংরেজি বুঝতে সহায়তা করবে, এইটুকুই, এর চেয়ে বেশি কোনো কিছু না। এত নিয়ম কি মনে রাখা সম্ভব? আমি তো ভুলে যাই, পড়ানোর আগে একটু বসে দেখতে হয়, কত নিয়ম, মানে এটা খুব টাফ। এটার ভিতরে ঢুকলে মনে হয় কি যে গোলক ধাঁধায় এটা করতে পারো। কেন মনে হয়? কারণ হচ্ছে কি একই জিনিস যে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে, যখন একই জিনিস এক এক জায়গায় এক এক রোল প্লে করতেছে একই জিনিস, তখনই তো কনফিউজ। এটার পরে প্রথমে একটা ধাপ তাও সহজ, এটার পরে থেকে বিস্তৃতভাবে ছড়াইতে থাকে স্পিডলি, যেমন এটা থেকে শাখা বেরো, এটা থেকে শাখা বেরো, এটা থেকে এটা আরো কনফিউজিং। বাট আরেকটা সিস্টেম আছে ভাষা শেখার, এটা হচ্ছে কি ন্যাচারাল সিস্টেম, অ্যাকুইজিশন। সেটা শিখতে হলে তোমাকে হচ্ছে ওই এনভায়রনমেন্টে মানে থাকতে হবে, এছাড়া তোমার কোনো উপায় নেই। এখন তুমি তো এনভায়রনমেন্টে থাকার জন্যই ভাষা শিখতেছো, তো আলটিমেটলি তো তুমি এখন চাইলেই, ধরো তোমার আমেরিকায় কেউ আছে বা ইউএস কানাডাতে কেউ আছে, তোমার আইস টাইস দরকার নেই, তুমি সে স্পন্সর হয়ে তোমাকে নিয়ে গেল, তোমাকে পালবে, সে কোনো সমস্যা নেই, তো এক্সপেন্সিভ অনেক। তো ওইখানে যাওয়ার পরে তুমি ধীরে ধীরে ওইখানে মার্কেটে গেলা, বিভিন্ন জায়গায় মানুষের সাথে কথাবার্তা বললা, ধীরে ধীরে তোমার ওই কমিউনিটির সাথে মিশলা, একটা সময় 2-4-5 বছর পরে যে দেখে গেলা যে তুমি মোটামুটি ওদের কাছাকাছি কথা বলতে পারো। আর হ্যাঁ, না, একটা ন্যাচারাল সিস্টেমে ভাষা শিখতে তো মিনিমাম তো 2-3 বছর লাগবেই, এর নিচে হবে? 2-3 বছরের নিচে তো হবে না, তাই না? তো তারপর আবার তুমি তো আর সারাক্ষণ, তুমি যে থাকবা পরিবেশে, তুমি কি 24 ঘন্টায় কথা বলবা? ওই দেশে মানুষের সময় আছে তোমার সাথে বসে বসে কথা বলার? তাহলে এনভায়রনমেন্টে থাকলেও তো তুমি কোয়ালিটি টাইম ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংয়ে দিতে পারতেছো না, পারতেছো না। ওইখানে যাওয়ার পরও এই ধরনের ট্রেনিং সেন্টার আছে, ওইখানে ভর্তি হয়, অ্যাভেলেবেল। কানাডার ম্যাক্সিমাম এই ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টারগুলো চালায় হচ্ছে ইন্ডিয়ান পাকিস্তানিয়ারা, শ্রীলঙ্কান ম্যাক্সিমাম, এগুলো মালিকই ওরা। বাংলাদেশিরা এগুলো বুঝে কম। ট্রেনিংয়ের দিক থেকে তো ইন্ডিয়া এগিয়ে না সারা বিশ্বে, ইন্ডিয়ার মতো ট্রেনিং ডেভেলপমেন্ট পৃথিবীর কোনো কান্ট্রি করতে পারে নাই। ট্রেনিংয়ে সবচেয়ে এগিয়ে হচ্ছে কি ইন্ডিয়া। এবং এই যে যত গ্লোবাল ট্রেনিং সেন্টার আছে, এই যে অনলাইন, তোমরা ইডিএক্স এর নাম শুনেছো কিনা আমি জানি না, ইডিএক্স, তারপরে হচ্ছে যে কোর্সেরা, এগুলো সবই হচ্ছে গিয়ে ইন্ডিয়ান মালিকানাধীন, আর না হলে সিও হচ্ছে ইন্ডিয়ান ম্যাক্সিমাম। বাংলাদেশের মালিকানাধীন একটা আছে খান একাডেমি, ওয়ার্ল্ডে নাম করা, ইউএসএতে নাম করা একটা হচ্ছে খান একাডেমি। খান একাডেমির মালিক হচ্ছে গিয়ে সালমান খান, সে হচ্ছে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত। তার আদলে দেখেই বাংলাদেশে 10 মিনিটস স্কুল তৈরি করেছে হচ্ছে গিয়ে আইমান সাদিক, সে তৈরি করেছে। ওইটার থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে আর কি, ঠিক আছে? তো এখন তোমার এই তুমি যে বিদেশ যাওয়ার পরে যে তুমি ইমপ্লিসিট লার্নিং বা অ্যাকুইজিশন বা ন্যাচারাল সিস্টেমে যে তুমি ইংরেজি শিখবে, এটার জন্য তোমাকে কেউ সময়ও দিবে না। ওইখানে যাওয়ার পরে তোমাকে দেখা যায় যে এই ধরনের ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি হতে হচ্ছে। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে এইটাই যে দ্য টিচার ইউ উইল গেট দেয়ার এভরিথিং
she or he delivered in English, because over there you will not get only the mixed ability students, they are from the different nationalities. এখানেই ধরো 20 জন ছাত্র বসে থাকবে, একজন দেখবে ফিলিপাইন থেকে, একজন শ্রীলঙ্কা থেকে, একজন সাউথ আফ্রিকা থেকে, একজন একটা থেকে। তাহলে এখন এদের জন্য কি যার যার ল্যাঙ্গুয়েজে ইংরেজি শেখানো সম্ভব? তখন কমন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে, ইংরেজি দিয়ে ইংরেজি শেখায়, কিন্তু লেকচারে হয়তো বা ইংরেজিটা একটু সহজ ইংরেজি ব্যবহার করে আর কি, এটুকু। কিন্তু তারপরেও তো তোমাদের জন্য ইংরেজি দিয়ে ইংরেজি শেখা টাফ না? টাফ। ইন্ডিয়াতে যতগুলো আইএলটিএস সেন্টার আছে, বাংলা দিয়ে ইংরেজি শেখায় না, মানে হিন্দি দিয়ে ইংরেজি শেখায় না। ইন্ডিয়াতে যতগুলো আইএলটিএস সেন্টার আছে সবগুলোতে ওদের ফর্ম অফ লেকচার হচ্ছে ইংরেজি, বাংলা না। কিন্তু আমরা কেন দিই? কারণ তোমরা তো বুঝতে পারো না, এক, দ্বিতীয় হচ্ছে তোমরা বোঝার চেষ্টাও করো না। আর তোমরা মানে স্টুডেন্টরা হচ্ছে পার্টিসিপেটরি না। পার্টিসিপেটরি বলতে কি বোঝাচ্ছে? মানে লাইক ধরো টিচাররা ইংরেজিতে লেকচার দিচ্ছে, স্টুডেন্ট ঠিকই বাংলায় কথা বলে ফেলবে, প্রশ্নটা বাংলায় করে ফেলবে, তার একটা কোয়েরি আছে সে বাংলায় করে ফেলবে। ভাঙা ইংরেজি হইলেও যে ইংরেজিতে করতে হয় সেটা সে করবে না। এই কারণে লেকচারাররাও একটা সময় যে আর ইন্সপায়ার্ড থাকে না, আসলে মোটিভেটেড থাকে না to deliver lecture in English. But it would be better, suppose in our 6 months course, if we could deliver after 15 days or after 1 month, suppose from level 1 to IELTS, we could deliver all our lectures in English, then it would be benefited for the students. But the students are not cooperative for this thing, and they always willing to speak in Bangla to make communication. But you know that English is an international language, so you have to use the English first when you try to create your communication skills through your daily life activities. So your teaching classroom is a daily life activities. Here you have to speak in English, right? This is the thing. তো আমরা তো সেটা করি না। এখন তুমি যখন ক্লাসরুমে যখন ইংরেজি বলবা, টিচারদের সাথে যখন ইংরেজিতে কমিউনিকেট করবা, সেখান থেকে তোমার অ্যাকুইজিশন হবে, যে ইমপ্লিসিট লার্নিং হবে। আর এই যে আমি লেকচার দিয়ে পড়াচ্ছি, এটা এক্সপ্লিসিট লার্নিং। ইট উইল হেল্প ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ বেটার, বাট ইট উইল নট মেক ইউ স্কিল। এটা তোমাকে স্কিল করবে না, এটা তোমাকে জাস্ট ইংরেজিটাকে সহজ করে বুঝতে সাহায্য করবে মাত্র। তাহলে তোমাকে স্কিল করবে কি? ইফ ইউ টক টু মি ইন ইংলিশ, ইফ আই টক টু ইউ ইন ইংলিশ, বিকজ ইফ আই টক ইট উইল ইমপ্রুভ ইউর লিসনিং স্কিল। ইফ ইউ টক ইট উইল হেল্প ইউর ইমপ্রুভিং ইউর স্পিকিং স্কিল, রাইট? আমি ইংরেজিতে কথা বললে তোমার কি স্কিল ডেভেলপ হয়? হয় না একটা স্কিল ডেভেলপ? সেটা কি? লিসনিং স্কিল ডেভেলপ হয়। অ্যান্ড তুমি যদি আমার সাথে ইংরেজিতে বলো, তোমার কি স্কিল ডেভেলপ হয়? স্পিকিং। So that's why and why we can't do this, because we have a mixed ability students. এখানে কোনো স্টুডেন্ট আছে লেভেল আসলেই জিরো, কোনো স্টুডেন্ট আছে লেভেল এত জিরো না, 50-40% পারে, 30% পারে। তাহলে ওই যে দেখা যায় যে যারা একটু পারে তারা ভালো ফিল করে, কিন্তু যারা একবারে জিরো, একবারেই পারে না, একবারেই বুঝে না, তারা কিন্তু ভালো ফিল করে না। একটা সময় যে তারা হতাশ হয়ে কোর্স ছেড়ে দেয়। আমাদের তো এটাও একটা কাজ, কোর্সকে ধরে রাখা। হতাশ হয়ে কোর্স ছেড়ে দেয়, আলটিমেটলি ও ওই যে বাইরে যায় বলে যে আরে ধরো এখানে তো সব ইংরেজিতে বলে, কিচ্ছু বুঝি না। কিন্তু ও চেষ্টা করে না, নিজে থেকে যে একটা চেষ্টা করবে এটা করে না। উই আর রিয়েলি এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাউট দিস। আমরা এটা নিয়ে এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছি অনেক। But I prefer to deliver my lecture in English. I prefer. As the students are not cooperative, that's why I have to deliver everything in Bangla. Okay, so do you understand what is the difference between the infinitive and the preposition? So the two will play as a same character. So the same two before the verb, it will be infinitive. Before the noun, it will be preposition. Do I make you clear? Okay. আচ্ছা, so এখানে তো এক্সাম্পল দিয়েছে ব্যাক টু ইনফিনিটিভস, অ্যান্ড ইনফিনিটিভ ক্যান ইউজড বাই ইটসেলফ ইন এ সেন্টেন্স। এটা ইনফিনিটিভ কি একটা সেন্টেন্সের মধ্যে নিজেই ব্যবহার হতে পারে। হাউএভার ইফ ইউ অ্যাড সাম ওয়ার্ডস টু ইট বিকামস অ্যান ইনফিনিটিভ ফ্রেজ। এটার সাথে যদি তুমি আরো কোনো ওয়ার্ড যদি যুক্ত করো, তাহলে এটা কি হয়ে যায়? ইনফিনিটিভ ফ্রেজ হয়ে যায়। ফর এক্সাম্পল, আই লাইক টু রাইট কুইকলি, আমি দ্রুত লিখতে পছন্দ করি। তাহলে টু রাইট কুইকলি, এই তিনটা মিলে হয়ে গেছে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ। বুঝতে পেরেছ? তাহলে ওইটার সাথে একটা ওয়ার্ড, এই যে যেমন আরেকটা এক্সাম্পল নিচে দেওয়া আছে, টু বি অ্যান অ্যাক্টর ইজ মাই গ্রেটেস্ট অ্যাম্বিশন। এই যে টু বি অ্যান অ্যাক্টর, এটা হচ্ছে একটা ইনফিনিটিভ
ইনফিনিটিভ ফ্রেজ। কেন? কারণ টু হচ্ছে গিয়ে ইনফিনিটিভ, বি হচ্ছে ভার্ব, তার সাথে তো আরো একটা যুক্ত হয়েছে কি যুক্ত হয়েছে মানে প্রিপজিশন। অ্যান অ্যাক্টর যুক্ত হয়েছে, তাহলে এটা একটা প্রিপজিশন ফ্রেজের কাজ করেছে। তো তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? Okay, so you will practice 34 and 35. Now next come to the participle. So before going to the participle, I would like to show you the non-finite verb. So do you remember the non-finite verb? There are three non-finite verbs, right? Gerund, participle, and infinitive. Participle, there are three types. One is present, another is past, another is perfect. So gerund always work as a noun. Okay? Infinitive also work as a noun. Okay? Do I make you understand? Yes. But participle always work as an adjective. So present participle is verb plus ing. It's the adjective. Past participle is V3. It's also adjective. Perfect participle is V3. This is also adjective. So all kinds of participle will work as an adjective. যত পার্টিসিপল আছে সব কি হিসেবে কাজ করবে? অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করবে। তাহলে আমরা জিরান্ড দিয়ে যে ফ্রেজ গঠন করব তার নাম হবে জিরান্ডাল ফ্রেজ। পার্টিসিপল দিয়ে যে ফ্রেজ গঠন করব তার নাম হবে পার্টিসিপল ফ্রেজ। আবার পার্টিসিপল যেহেতু তিন প্রকার আছে তাহলে তিন প্রকারেরই ফ্রেজ হইতে পারে। ও তো অলরেডি দেখতেই ফ্রেজ, ওর ভিতরে তো দুইটা ওয়ার্ড আছে। তাহলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ভার্ব প্লাস আইএনজির সাথে যদি আমরা কিছু যুক্ত করি সেটা হবে কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ। পাস্ট পার্টিসিপলের সাথে যদি যুক্ত করি সেটা হবে পাস্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ। পারফেক্টের সাথে যুক্ত করলে পারফেক্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ। সো লেটস নো ফ্রম দ্য বুক, তাহলে পার্টিসিপল ফ্রেজ সম্পর্কে আমরা একটু আইডিয়া নেই। সো পার্টিসিপলস লাইক ইনফিনিটিভস কামস আপ ফ্রম দ্য ভার্ব। পার্টিসিপল হচ্ছে গিয়ে ইনফিনিটিভের মতো, সেটা কিসে থেকে আসে? ভার্ব থেকে আসে। বাট দে আর নাও অ্যাডজেক্টিভস, কিন্তু তারা এখন কি? অ্যাডজেক্টিভ। ওয়ারেজ ইনফিনিটিভস আর নাও নাউন্স, যেখানে ইনফিনিটিভ হচ্ছে নাউনের কাজ করে আর পার্টিসিপল কিসের কাজ করে? অ্যাডজেক্টিভ। সো লেটস টক ফার্স্ট অ্যাবাউট দ্য প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। Present participle is formed by adding ing to a verb like running, jumping, thinking and reading. ভার্বের সাথে ing করলে সেটা কি হয়ে যাচ্ছে? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হয়ে যাচ্ছে। এটাও প্রেজেন্ট, এটা জিরান্ডো ভার্বের সাথে ing, কিন্তু দুইটার মধ্যে কি ফাংশনাল কিছু ব্যাপার আছে, তাই না? ভার্ব প্লাস ing। এটা সবসময় নাউনের জায়গায় বসবে আর এটা সবসময় অ্যাডজেক্টিভের জায়গায় বসবে। কোনো ভার্ব প্লাস ing অ্যাডজেক্টিভকে রিপ্লেস করলে সে হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। কোনো ভার্ব প্লাস আইএনজি নাউনকে রিপ্লেস করলে সে হচ্ছে জিরান্ড। নাউনে বসে না, সাবজেক্ট অবজেক্ট দুই জায়গায় বসে। নাউন যেখানে যেখানে বসবে সেখানেই বসবে। তা নাউন তো সাবজেক্টেও বসে অবজেক্টেও বসে, এটাও দুই জায়গায় বসবে। অ্যাডজেক্টিভও তো সাবজেক্ট অবজেক্ট দুই পজিশনেই বসে, কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ বসে নাউনের আগে। সে নাউনকে রিপ্লেস করে, সরি নাউনকে মডিফাই করে, রিপ্লেস করে না। ঠিক আছে? সো here are some sentences using the present participle. Notice that they are used as adjectives. খেয়াল করো যে এগুলো অ্যাডজেক্টিভের কাজ করছে। যেমন রানিং কুইকলি, I got to school late anyway. ঠিক আছে? রানিং কুইকলি এটা হচ্ছে কি একটা কি? এটা কি একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ, কারণ এটা কি করেছে? ভার্বের সাথে আইএনজি, কিন্তু এটা কি অ্যাডজেক্টিভের কাজ করেছে না? এটা অ্যাডজেক্টিভের কাজ করেছে। কুইকলি কি অ্যাডভার্ব না? কুইকলি কি অ্যাডভার্ব। কুইকলি হচ্ছে অ্যাডভার্ব। তাহলে অ্যাডভার্ব মডিফাই করে কাকে? অ্যাডজেক্টিভকে। তাহলে কুইকলি মডিফাই করছে কাকে? রানিং কে না? তাহলে রানিং এখানে কি? অ্যাডজেক্টিভ। শেষ। সহজ জিনিস, কিন্তু কঠিন জিনিস না। তারপরে
ভুল করে কিভাবে যায়? এটা তো জিরান্ডের পজিশনই না। পরে গেছে কই পরবর্তীটা এখানে এখানে কি সে জিরান্ডের কাজ করেছে? জিরান্ড হলে তো সে নাউনকে রিপ্লেস করবে, সে কি নাউনকে এখানে রিপ্লেস করেছে? মানে সাবজেক্টের জায়গায় ডিরেক্টলি বসবে, না হলে অবজেক্টের জায়গায় ডিরেক্টলি বসবে। সে কি বসছে সাবজেক্ট বা অবজেক্টের জায়গায়? এখানে তো নতুন করে আরেকটা সাবজেক্ট তৈরি হয়েছে, আই। তারপরে ড্যাড ড্রাইভিং দ্য কার, এই যে ড্রাইভিং দ্য কার, এখানে ড্রাইভিং হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, ঠিক আছে? ড্রাইভিং কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, এটা অ্যাডজেক্টিভ। এটা কাকে ইন্ডিকেট করেছে? ড্যাডকে ইন্ডিকেট করেছে। কে ড্রাইভিং করছে? তাহলে বাবাকে ইন্ডিকেট করেছে না? তাহলে বাবা কি নাউন? নাউনকে ইন্ডিকেট যে করবে সেই তো অ্যাডজেক্টিভ নাকি? ওকে, তো এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার কি, এটা একটা এক্সাম্পল, সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। তাহলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপলগুলো এইভাবে করে বসতে পারে। ওকে, আচ্ছা, এরপর হচ্ছে গিয়ে পাস্ট পার্টিসিপল। পাস্ট পার্টিসিপল কি একই, এটা হচ্ছে ভার্বের থার্ড ফর্ম ইউজ হবে, বাট এটার সাথেও একটা ওয়ার্ড বসে আমরা কি করতে পারি, এটাকে কি অ্যাডজেক্টিভ বানাইতে পারি। পাস্ট পার্টিসিপল প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ বানাইতে, সরি পাস্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ প্রিপোজিশনাল না, বানাতে পারি। যেমন এখানে লেখা আছে রিটেন কুইকলি, এখানে একই অবস্থা। কুইকলি কাকে করেছে? রিটেনকে মডিফাই করেছে। তাহলে রিটেনটা এখানে অ্যাডজেক্টিভ। আবার পরের দেখো, উই নোটিস দ্য বার্ন বিল্ডিং, উই নোটিস দ্য বার্ন বিল্ডিং, ঠিক আছে? আচ্ছা, বার্ন বিল্ডিং, এখানে একটা মজার ব্যাপার, বার্নও আছে বিল্ডিংও আছে, একটা আইএনজি একটা থার্ড ফর্ম, কোনটা কি বলো তো? প্রথম হলো ভার্ব 3 আর পরটা হলো বিয়া প্লাস আইএনজি। কোনটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল না জিরান্ড? আইএনজি আছে না? পাস্ট পার্টিসিপল ওগুলো হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল, কিন্তু পরটা হচ্ছে স্যার জিরান। এখানে হচ্ছে এই যে পাস্ট পার্টিসিপলটা নিব। স্যার একটা আছে প্রেজেন্টে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, আর একটা আছে পাস্ট। বার্ড হচ্ছে স্যার প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। অ্যাডজেক্টিভ কাকে মডিফাই করে? অ্যাডজেক্টিভ স্যার মডিফাই করে নাউন। নাউন প্রোনাউনকে। অ্যাডজেক্টিভ কি এখানে অ্যাডজেক্টিভকে মডিফাই করতেছে? তাহলে এই বিল্ডিং কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হবে? জিরান আমি প্রশ্ন করছি বিল্ডিং শব্দটা কি জিরান নাকি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল? জিরান জিরান না, স্যার বিল্ডিং জি বিল্ডিং শব্দটা কি, বিল্ডিং কি আইএনজি না? এটা কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল না জিরান? জিজ্ঞেস করতে এটা জিরান হবে নাকি হচ্ছে Present participle হবে। এটা আমরা কি ধরব এখানে? এটা মানে কি ধরবা? নাউন হিসেবে কাজ করতেছে, তাহলে তো জিরান হবে না। নাউন হলো জিরান। নাউন কাজ করতে। হ্যাঁ, নাউন হিসেবে কাজ করতেছে কিনা এটা আমি কেমনে বুঝবো? ওই যে আগেরটা দেখো, বার্ন, বার্ন কি পাস্ট পার্টিসিপল না? তাহলে ওটা যদি অ্যাডজেক্টিভ হয়ে যায়, তাহলে অ্যাডজেক্টিভ কাকে মডিফাই করে? নাউন নাউনকে। তাহলে কি হবে? বিল্ডিং। সহজ লজিক, এটা তো কঠিন কোনো কিছু না। বুঝো নাই মনে হয়? বুঝছি। কেন কনফিউজ কেন? আচ্ছা, এই দুই আইনজির মধ্যে কনফিউজ হতে পারে, কিন্তু ভার্বের থার্ড ফর্মের মধ্যে কোনো কনফিউজ নাই। তাহলে এটা তো নিশ্চিত প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট পার্টিসিপল। অ্যাডজেক্টিভ আছে অলরেডি। ওটা তো অলরেডি অ্যাডজেক্টিভ হয়েই আছে। তাহলে অ্যাডজেক্টিভ কাকে মডিফাই করবে? নাউনকে, কারণ এরপরে দেওয়া আছে বিল্ডিং। তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে বিল্ডিং কি জিরান নাকি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল? তাহলে ও তো আরেকটা অ্যাডজেক্টিভকে করবে না, ও তো নাউনকেই করবে। তার মানে ওই বিল্ডিংটা হচ্ছে নাউন, জিরান্ড। তার মানে এখানে বার্ন বিল্ডিং এর মধ্যে বার্ন হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল বা অ্যাডজেক্টিভ, আর বিল্ডিং হচ্ছে জিরান্ড। এইটা আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল না। ক্লিয়ার? ওটাই লেখা আছে নিচে দেখো, বার্ন ইজ দ্য পাস্ট পার্টিসিপল, বার্ন ইজ দ্য পাস্ট পার্টিসিপল অ্যান্ড ইট ডেসক্রাইব দ্য নাউন বিল্ডিং। এটা বিল্ডিংকে ডেসক্রাইব করেছে। এরপর দেখো, বেক টু এ পারফেক্ট ডাউন ব্রাউন, যে বেকড এটা হচ্ছে গিয়ে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, ঠিক আছে? এবং এটা কি, এটা হচ্ছে গিয়ে পাস্ট পার্টিসিপল। ওই যে এটা পুরোটাই ফ্রেশ হয়ে গেছে। ইনফিনিটিভ ফ্রেজ হইছে স্যার। ইনফিনিটিভ কেন? স্যার পুরাটাই ফ্রেজ। ইনফিনিটিভ কই পাও? পাস্ট পার্টিসিপল ফ্রেশ হয়ে গেছে। পাস্ট পার্টিসিপল। যখন চলে আসে 2 প্লাস হচ্ছে ইনফিনিটিভ বলতে 2 + v1 হবে। এখানে 2 + v1 আছে? না স্যার, পারফেক্ট ব্রাউন। এখানে বেগি আছে, পারফেক্ট ব্রাউন। পাস্ট পার্টিসিপল বুঝছো না বুঝো নাই? স্যার একবার বুঝান। ভার্বের থার্ড ফর্ম জি স্যার। সাথে যদি নাউন থাকে, তাহলে এটাই তো ফ্রেজ গঠন করে ফেললো। বুঝে নাই? ভার্বের থার্ড ফর্মের সাথে নাউন থাকলে এটাই কি করছে? স্পোকেন ইংলিশ। বলো না তোমরা, বাংলাদেশের পপুলার কোর্স না? তাহলে স্পিক থেকে কি আসছে? স্পোকেন। আর ইংলিশ কি?
নাউন। শেষ, ফ্রেজ গঠন করে ফেলছে। এটা হচ্ছে কি ফ্রেজ? পাস্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ নাকি? তারপর আমরা কি বলি? রাইটিং কোর্স বলি না? বলি কি না? কোর্স কি? নাউন। তাহলে এটা কি হবে? অ্যাডজেক্টিভ। শেষ। আর আমরা যদি বলি রাইটিং ইজ এ গুড হ্যাবিট, এটা সেন্টেন্স নাকি অন্য কিছু? ভার্ব ফ্রেজ এটা সেন্টেন্স না? তাহলে সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট, রাইট? এখানে সাবজেক্ট হিসেবে একটা শব্দই আছে, সেটা কি? রাইটিং। এটার সাথে কি আর কোনো শব্দ আছে? আর কোনো শব্দ যদি থাকতো তাহলে আমি চিন্তা করতাম যে এই রাইটিংটা কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কিনা। যেহেতু একটাই শব্দ আছে তার মানে এটা জিরান্ট, কারণ সেটা নাউনকে রিপ্লেস করেছে। কিন্তু আগের শব্দে রাইটিং কোর্স ইজ এ গুড কোর্স, আমি যদি এটা না বলে যদি বলি রাইটিং কোর্স ইজ এ গুড কোর্স, তাহলে রাইটিং এর পরে কোর্স আছে, দুইটা শব্দ, তার মানে আগের রাইটিংটা হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, অ্যাডজেক্টিভ। শেষ। তাহলে ভার্ব প্লাস আইএনজি কোন জায়গাটা দখল করতেছে তার উপরে নির্ভর করতেছে তাকে আমি কোন পরিচয় দিব। সে নাউনের জায়গা দখল করলে আমি নাউনের পরিচয় দিব, সে অ্যাডজেক্টিভের জায়গা দখল করলে অ্যাডজেক্টিভের পরিচয় দিব। ঠিক আছে? তাহলে 36 নাম্বারটা তোমরা একটু প্র্যাকটিস করবা, প্র্যাকটিস 36। আচ্ছা, জিরান্ডাল ফ্রেজ তো অলরেডি বুঝাই ফেলছি, জি স্যার। মানে এতক্ষণ যে আলোচনা করছি জিরান্ডার পার্টিসিপলের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে এখানেই আলোচনা করা শেষ। 38 পর্যন্ত তোমাদের প্র্যাকটিস। আচ্ছা, ফিউ ওয়ার্ডস অ্যাবাউট দ্য অ্যাপোজিটিভ, একটা নতুন একটা গ্রামার্সে অ্যাপোজিটিভের নাম শুনেছো কেউ? স্যার অ্যাপোজিটিভ হচ্ছে গিয়ে এরাও নাউন বা প্রোনাউনই, কিন্তু এরা আরেকটা নাউনকে ডেসক্রাইব করে। হোয়াটস ইউর নেম? তোমার নাম কি? মাই স্টুডেন্ট মোবারক ইজ এ গুড বয়। তাহলে একবার বললাম মাই স্টুডেন্ট, আরেকবার বললাম মোবারক। তাহলে এই মাই স্টুডেন্ট দ্বারা আমি কাকে ইন্ডিকেট করছি? মোবারক ছাত্রদেরকে। আমার ব্রেন মাঝে মাঝে খুব উল্টাপাল্টা কাজ করে, কনসেন্ট্রেশনের অভাব। মাই স্টুডেন্ট কাকে ইন্ডিকেট করছে? মোবারককে না? এই মোবারকটাই হচ্ছে গিয়ে এ পজিটিভ। এটার নাম কি? এ পজিটিভ। তাহলে এ পজিটিভ হচ্ছে সেই জিনিস যেটা একটা নাউন আর একটা নাউনকে যখন ইন্ডিকেট করে তখন এটার নাম হয়েছে কিছু এ পজিটিভ। ঠিক আছে? অনেক কঠিন গ্রামার, এটা আমাদের এত মাথায় না নিলেও চলবে। সো তোমরা একটু তাহলে ফ্রেজ পড়ে আসবা, ঠিক আছে? এই চ্যাপ্টারটা পড়ে আসবা, এই চ্যাপ্টারের প্র্যাকটিসগুলো করে আসবা, আর আমাকে আজকে নক করলে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিব। না, মোবাইল থেকে দিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু মোবাইল তো রেকর্ড করতেছি। এরপরে চ্যাপ্টার আসতেছে ক্লজ, খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস। এগুলো সম্পর্কে বেসিক আইডিয়া রাখলে আমরা যদি একটু ঘুরে ফিরে যদি ওই আসি, আমরা কিন্তু সবই শিখতেছি কিসের জন্য? বাক্যের জন্য। এগুলো সবই কিসের অংশ? সেন্টেন্সের অংশ। কিন্তু সেন্টেন্সকে যখন এক একভাবে আমরা প্রকাশ করি তখন সেন্টেন্সের লেখার ধরন, ডিজাইন এগুলো সব চেঞ্জ হয়ে যায়। বুঝতে পেরেছ? মূলত 8 প্রকার পার্টস অফ স্পিচ দিয়ে সেন্টেন্স মেক হয়। এই 8 প্রকার পার্টস অফ স্পিচের মধ্যে প্রোনাউন বাদে বাকি সবগুলো পার্টস অফ স্পিচ দিয়ে ফ্রেজ গঠন করে। জাস্ট তুমি ওয়ার্ড বসাবা নাকি ওই ওয়ার্ডের পরিবর্তে ফ্রেজ বসাবা, এটা তোমার উপরে ডিপেন্ড। আমি কি বুঝতে পেরেছি? তুমি কি ওয়ার্ড দিয়ে বাক্য গঠন করবা, না ফ্রেজ দিয়ে গঠন করবা, না ওয়ার্ড ফ্রেজ মিলিয়ে বাক্য গঠন করবা, এটা সম্পূর্ণ তোমার বিষয়। যেমন তুমি যদি বলো যে আই লাইক ট্যালেন্ট হাট, সবই ওয়ার্ড দিয়ে হয়ে গেছে, সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট। বাট আই লাইক মাই ইনস্টিটিউট, তাহলে কি হয়ে গেছে? পরের শেষ অবজেক্টটা কিন্তু হয়ে গেছে ফ্রেজ, কারণ মাই ইনস্টিটিউট বলেছো না, দুইটা শব্দ বলেছো না অবজেক্টের জায়গায়।
এখন এটার মধ্যে তুমি চাইলে অ্যাপোজিটিভ ঢুকাইতে পারো, আই লাইক মাই ইনস্টিটিউট ট্যালেন্ট হাট। স্যার মাই দিয়ে কি ফ্রেজ হয়? ওই যে মাই আর ইয়ে নিয়ে, মাই আর ইনস্টিটিউট একটা phrase দিছে, ওইখানে দুইটা মিলে একটা ফ্রেজ। মাই আর্টসে কার প্রয়োজন? ইনস্টিটিউট প্রয়োজন। ইনস্টিটিউট না থাকলে মাই আসতো? আসতো না। আর তুমি যখন বলতেছো আই লাইক মাই ইনস্টিটিউট ট্যালেন্ট হাট, তখন ট্যালেন্ট হাটটা হয়ে যাচ্ছে পজিটিভ, কারণ মাই ইনস্টিটিউট ইন্ডিকেট করছে কাকে? ট্যালেন্ট হাটকে। তখন ট্যালেন্ট হাট হয়ে যাচ্ছে কি? অ্যাপোজিটিভ। তাহলে আই লাইক ট্যালেন্ট হাট তুমি ওয়ার্ড দিয়ে করলা, আই লাইক মাই ইনস্টিটিউট শেষেরটা ফ্রেজ করে ফেললা, আই লাইক মাই ইনস্টিটিউট ট্যালেন্ট হাট, তখন তুমি ফ্রেজের সাথে অ্যাপোজিটিভ যুক্ত করে ফেললা। ঠিক আছে? গ্রামার ইজ এ বোরিং ক্লাস, রাইট? স্যার করতে পারবো না, বাসায় গেলে শোনা। স্যার এখানে যতক্ষণ শুনি ক্লাসটা করে ততক্ষণ মনে হয় যে না সব বুঝতে পারছি, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু বাসায় একটা গিয়ে মনে হয় যে কিছুই বুঝতে পারি এটা না। হচ্ছে কি, আমরা বাসায় প্র্যাকটিস করি নিজে নিজে, ওখানে একটা গাইডলাইন থাকে না যে একটা সলভ আউটের জন্য নিজেরই সলভ আউট করতে হয়। কিন্তু এখানে যদি একটা প্রবলেম করি স্যার আপনাকে জিজ্ঞেস স্যার এই জিনিসটা বুঝে একটু গাইডলাইন কারেকশন করে দেন, সেক্ষেত্রে অনেকটা হিজ হয়ে যায় না জিনিসটা আমি বুঝি। কিন্তু বাসায় যখন করি তখন মাথা চুকে থাকি ক্লাস পারবো না এই করতে, কিন্তু বাসায় গেলে সব কিন্তু অন্য যেই রিটেন গুলো থাকে ওইগুলি করতে অনেক ইজি হয়, কিন্তু একটু বোরিং ক্লাস। তো গ্রামার আসলে এই ক্লাসে জাস্ট আমি তোমাদেরকে গ্রামারের শব্দগুলো, নামগুলো সম্পর্কে চেনাচ্ছি। এইটা গ্রামার, যেমন আজকে একটা শিখছো অ্যাপোজিটিভ, এটা একটা গ্রামারের নাম না? তারপরে এই যে জিরান্ড, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, ইনফিনিটিভ, এগুলো তো গ্রামারের নাম। সো একটা জিনিস শিখতে হলে তার টার্মসগুলো আগে জানতে হয়। তোমাদের এখানে প্রত্যেকেই মানুষ, কিন্তু প্রত্যেককে আইডেন্টিফাই করার জন্য আলাদা নাম আছে না? তাহলে এই নামগুলো যখন তুমি না জানবা তখন কি আমার পক্ষে আইডেন্টিফাই করা সম্ভব না। তো এটাও অনেকটা এরকমই আর কি ব্যাপারটা, যে তোমার আসলে গ্রামারকে বুঝতে হলে, ইংরেজি ভাষা বুঝতে হলে, ইংরেজি ভাষাকে বোঝার জন্য যে সকল শব্দগুলো জানা দরকার সেই শব্দগুলো তুমি গ্রামার ক্লাসে শিখতে পারো। আর শব্দের সবচেয়ে বড় ব্যবহার হচ্ছে গিয়ে শব্দ তোমাকে কি করতে হবে? পার্টস অফ স্পিচ আকারে শিখতে হবে 100%। তুমি পার্টস অফ স্পিচ আকারে যদি শব্দ না শিখো তোমার জন্য রিডিং লিসনিং অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাবে। ওকে, লাস্ট ক্লাসের টপিকে কোনো সমস্যা ছিল? জি স্যার। বলো। স্যার 12 নম্বরটায় একটুখানি কারেকশন বিষয়টা হচ্ছে 12 বিএড টু স্যার, এটা একটু বুঝতেছি না। 12 বিএড টু B2. Read the notice on page 54, 53, then choose the best response. These are the special আচ্ছা, এখানে যে তথ্যটা দেয়া আছে, বিফোর ইউ গো থ্রু সিকিউরিটি প্লিজ, তুমি সিকিউরিটি মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় তুমি কি খেয়াল করবা? অ্যাট সিকিউরিটির ভিতরে ঢোকার পরে তুমি কি করবা? Page number 53 দিকে স্যার 53 তো, কিন্তু সেটার প্যাসেজটা তো 54 নাম্বার পেজে। এটার প্যাসেজ তো আছে 54 নাম্বার পেজে, ইনস্ট্রাকশন তো বলাই আছে যে 54 নাম্বার পেজে। তারপরে বলছে প্লিজ নোট দ্য ফলোয়িং ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য লিকুইডস। সো লিকুইডের ব্যাপারে কিছু ইনফরমেশন আছে, সেটা তোমাকে পড়তে বলছে। এখন এই যে এখানে যে তোমাকে যে ইনস্ট্রাকশন কি দেওয়া আছে, এখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে না, এই ইনস্ট্রাকশনগুলোর মধ্যে তুমি কোন ইনস্ট্রাকশনকে বেস্ট অপশন দিবা। 1 নম্বরে 2টা রেসপন্স দেওয়া আছে, একটা হচ্ছে কি ইট ইজ অ্যাবাউট স্পেশাল অফার্স ইন দ্য এয়ারপোর্ট শপ, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সো আই উইল রিড ইট এগেন কেয়ারফুলি। তুমি এই যে এই তিনটার মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট রেসপন্স তোমার কাছে কোনটা মনে হয়, যে কোনো একটা চুজ করতে হবে 1, 2, 3 এর মধ্যে, পুরা প্যাসেজটা পড়ে। ওইটাকে আবার টিক দিতে হবে আর কি। এই 3টা থেকে যে কোনো একটা টিক দিতে হবে, তোমার কাছে কোনটা। আমি প্রথমে এটাই করি না, কারণ আমি তার কিছু সকালবেলা করছি তো আমি বুঝতেছিলাম না। এটা হচ্ছে কি সবচেয়ে বেস্ট রেসপন্স কোনটা, এটা তোমাকে বলতে হবে। পৃথিবীর তাপমাত্রা কতটুকু বাড়ছে দেখো, গরমের দিনে ঘামাচ্ছি, মানে শীতের দিনে ঘামাচ্ছি, তাও আবার জানুয়ারি ডিসেম্বরের শেষে, মানে এই সময় কড়া শীত থাকার কথা। আসলে আমাদের ওয়েদার একবারে রাতে ঠান্ডা পড়ে, দিনের বেলা প্রচন্ড গরম পড়তেছে, অসুস্থ, মানে সারা বছরই এখন অসুস্থ থাকতে হয় দেখা যায়। আমার এখন বোঝা যাচ্ছে যে ঢাকা এবং গ্রামের অঞ্চলে সবথেকে তাপমাত্রা গরমের দিনে কতটা পরিমাণ বেশি, সবচেয়ে জনবহুল বেশি, তো এই কারণে গরমের তাপমাত্রা বেশি। গাছপালা কমছে, বায়ু দূষণের কারণে গ্রাম অঞ্চলে তো গরম হবে না, অনেক ঠান্ডা। গাছপালার জন্য। গ্রামে তো 80% গাছ,
এই জন্য শীতল পাহাড় আর এখানে তো হচ্ছে গিয়ে 80%ই তবে সেক্টরে অনেক সুন্দর। মোট জনসংখ্যার 25% গাছ থাকতে হবে ভিতরে স্যার সেক্টর Minimum. অনেক মোট জনসংখ্যার 25% এরিয়াতে তোমার গাছ থাকতে হবে। আসলে রাস্তাতে তো কোনো গাছ নেই, মাত্র গাছ সেক্টর তো গুলো অনেক খুব পরিষ্কার সুন্দর করে স্যার, এই যে ধুলাবালুগুলো কিন্তু গাছের মধ্যে জমা হয়ে যায়, মানুষের দিকে ছড়ায় না। 21 সালে তো সব গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। হুম 21 সালে তো সব গাছ কেটে ফেলা হয়েছে, রাস্তা তার একদম বড় বড় গাছ ছিল, বিশাল বড় বড়। এই রাস্তা বড় করার জন্য। আর কোনোটা সমস্যা? স্যার একটু কালেকশন করে ফাটিং করা হয় না। 13টা অবশ্যই করতে হবে, না করলে তো তুমি প্রবলেম করবে না। এরপরে আজকের ক্লাসের ইস্যু হচ্ছে গিয়ে টেকিং আ বাস। এর আগে হচ্ছে গিয়ে ফ্লাইং, তারপরে ট্রেন, ট্রেন তারপর বাস। তারপরে হচ্ছে গিয়ে এখন বাস। আচ্ছা, এগুলো তোমাদের কি হেল্প করবে বলো? তোমরা কিন্তু জানো না বিদেশের সিস্টেমগুলো কি। এগুলো যখন তুমি পড়বা স্যার এগুলোর বিষয়ে তখন তুমি বিদেশে গিয়ে দেখবা যে এগুলোই পাচ্ছ। এরকমই সিস্টেম, আমাদের দেশের মতো না। এই চল যাই যাত্রা বাড়ি এরকম না, আর ওখানে কেউ কারোর সময় নেই যাওয়ার। স্যার ওই জায়গাতে সবকিছু ঠিক আছে, সব কিছু ইনস্ট্রাকশন, কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করার সুযোগ নেই। আর গুগল ম্যাপ দেখো না, ইনস্ট্রাকশন কি আছে ওটা ফলো করো। গুগল ম্যাপ বেশি ইউজ করা হয় সবচেয়ে বেশি। আর ফলে তাহলে কিভাবে তুমি বাস ব্যবহার করে সামনের দিকে গিয়ে যাবা, বাস কিভাবে ইউজ করবা, বাসের টিকিট কিভাবে কিনবা, টাইম শিডিউলগুলো কিভাবে থাকে, এই সব জিনিসগুলো দেয়া আছে এবং ইনস্ট্রাকশনগুলো দেওয়া আছে বাসের মধ্যে তুমি কি কি ব্যবহার করতে পারবা আর কি কি ব্যবহার করতে পারবা না। ঠিক আছে, জি স্যার। তো এটা করে নিয়ে আসবা। হ্যাঁ, গতকালকে তোমাদেরকে কিছু সিম্বল পড়া দিছিলাম না? প্রেজেন্টেশন বই। ও প্রেজেন্টেশন 96 90, হ্যাঁ তোমার কি? হ্যাঁ, এটা পড়া দিছিলাম না, পড়ছিলা নাকি দেখোই নেই? 96 97 নেক্সট পরীক্ষা দিয়ে দিব কিন্তু এগুলা। আমি এগুলো দিয়ে দিব যে ইটিসি মানে কি, তারপরে ডিওবি মানে কি, তারপরে এসটিএইচ মানে কি, এগুলো দিয়ে দিব। সিম্বলের এটারও এটা শর্টকাট দিয়ে দিব, তোমাকে পূর্ণটা লিখতে হবে। তারপর সিম্বল দিব, সিম্বল দিয়ে এটা কি সিম্বল বোঝাইছে এটা লিখতে হবে। না দেখতে দিব। হুম, আর আমাদের দ্বিতীয় পরীক্ষার বা লাস্ট পরীক্ষার কিন্তু সিলেবাস শুরু হয়ে গেছে অলরেডি। শেষ করে 12টা ক্লাস শেষ করে 2টা হয়েছে, 13-14 মানে 2টা হয়েছে না? তাহলে আরো 10টা ক্লাস আছে, 10টা ক্লাস শেষ করে হবে। শিখে নিয়ে দিই। আচ্ছা, আজকে তোমাদেরকে একটু এই যে 98 নাম্বার পেজের কিছু চিহ্ন সম্পর্কে একটু পড়ায় দিই। অ্যাপেন্ডিক্স 5 আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাংচুয়েশন, মানে বিরাম চিহ্নের ব্যবহার। লিখতে গেলে এগুলো আমাদের লাগে, পড়তে গেলেও লাগে। এক্সক্লামেশন মার্কস অ্যান্ড কোয়েশ্চেন মার্ক, কী কী ক্ষেত্রে এক্সক্লামেশন মার্ক ব্যবহার হয় বা বিরাম চিহ্ন বা বিস্ময়সূচক চিহ্ন ব্যবহার হয়। যেমন ইন এক্সক্লামেশন ফর এক্সাম্পল ওয়াও, ইয়াস, হাই, এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা এক্সক্লামেশন মার্ক ইউজ করি। টু শো সারপ্রাইজ অর ফর টু শো সারপ্রাইজ, যেমন লিপোর্টস ইজ ট্রেন্ডিং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এইটা যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলাম এটার ক্ষেত্রে আমি এক্সক্লামেশন মার্ক ইউজ করতে পারি। টু শো এক্সাইটমেন্ট, এক্সাইটমেন্ট প্রকাশ করার ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, ইউ ক্যান লাইভ ইংলিশ রেদার দ্যান লার্ন অ্যান্ড স্টাডি ইট। টু অ্যাড এমফাসিস, জোর দেওয়া বোঝাতে আমরা এক্সপ্রেশন ইউজ করি, যেমন রিয়েল ইংলিশ ফিকশনস, দ্যাটস রিয়েল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, আমরা এটা ব্যবহার করি। কোয়েশ্চেন মার্কস আর ইউজড অ্যাট দ্য এন্ড অফ ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন্স, ওয়ার আর ইউ ফ্রম, আমরা ডিরেক্ট কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে কি প্রশ্ন করতে পারি, ওয়ার আর ইউ ফ্রম। এছাড়া আমরা ইনফর্মাল রিটেন ইংলিশে কিন্তু ব্যবহার করি। অনেক সময় আমরা সেন্টেন্সটা দিই নর্মাল সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, কিন্তু শেষে কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে বসে আছি। ইউ ওয়েন্ট দেয়ার দিয়ে প্রশ্ন দিয়ে বসে আছি, তার মানে হচ্ছে কি তুমি কি সেখানে গেছিলা, কিন্তু ডিড ইউ গো দেয়ার সেখানে এইভাবে আমরা লিখি নেই, আমরা লিখছি ইউ ওয়েন্ট দেয়ার। এটা ইনফর্মাল ইংরেজিতে ব্যবহার হয়। ওকে, দেন হচ্ছে গিয়ে অ্যাপোস্ট্রফি। সো অ্যাপোস্ট্রফিস কি জিনিস? ওই যে আমরা এস এর আগে যে বসাই না, হ্যাঁ এটাকে বলা হয় অ্যাপোস্ট্রফি। কি বলে? অ্যাপোস্ট্রফিস। অ্যাপোস্ট্রফিস কোথায় কোথায় ইউজ হয়? যেমন টু শো দ্যাট আ লেটার হ্যাজ বিন রিমুভড
একটা লেটারকে রিমুভ করার ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপোস্ট্রফি ইউজ করি, যেমন ইজের ক্ষেত্রে আইটাকে উঠিয়ে দিয়ে, হ্যাঁ, শর্ট মানে একটা লেটারকে উঠিয়ে দিয়ে আমরা অ্যাপোস্ট্রফি শর্ট ফর্মে আমরা অ্যাপোস্ট্রফি ইউজ করি, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে কি সিঙ্গুলার প্রসেশন। এই যে সিঙ্গুলার প্রসেশন কেমন, যেমন আমরা বলি মাই বুক, ধরো মাই বুক, এটাকে যদি আমরা রহিম দিয়ে প্রকাশ করতে চাই তখন আমাদের অ্যাপোস্ট্রফি ইউজ করতে হয়, রহিমস বুক। এই যে রহিমস দিয়েছি, নাউনের সাথে অ্যাপোস্ট্রফি দিয়েছি, তখন এর কাজ করেছে। আর প্রোনাউনে হচ্ছে কি ওইটা ইউজ করে না আর কি, প্রোনাউনের ক্ষেত্রে অ্যাপোস্ট্রফি ইউজ করা লাগে না, কারণ প্রোনাউনে আমরা সরাসরি পসেসিভই ইউজ করে ফেলি। তারপরে হচ্ছে গিয়ে প্লুরাল পসেশনস, প্লুরালের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে গিয়ে ধরো বয়, বয়ের সাথে অ্যাপোস্ট্রফি দিলাম, এটা হচ্ছে বয়েস, মানে হচ্ছে গিয়ে বালকের, মিনিং কি দেয়, বালকের, ঠিক আছে। কিন্তু বয়ের সাথে এস দিয়ে পরে যদি অ্যাপোস্ট্রফি দিই, এটা হয় বালকদের। বুঝতে পারছো না, বুঝতে পারো নাই? অ্যাপোস্ট্রফিটা যদি এস এর আগে দেই তাহলে হয় সিঙ্গেল, বালকের, একজন বালককে বোঝাচ্ছে। আর যদি পরে দেই তাহলে হয়ে যায় প্লুরাল, তার মানে বালকদের। না, ওই যে প্রপার নাউনের ক্ষেত্রে না, প্রপার নাউনের ক্ষেত্রে অ্যাপোস্ট্রফি এস এর পরে হয় না, কারণ প্রপার নাউন তো সবসময় সিঙ্গুলার, এটা কোনোদিন প্লুরাল হয়? আমি কি রহিমস দ্বারা রহিমেরা ওইভাবে বুঝাতে পারবো? পারবো না। আমি কি বুঝতে পেরেছি? আমরা বাংলায় যেভাবে রহিমেরা বলি, ইংরেজিতে এইভাবে নাই। রহিমস কিন্তু এই অ্যাপোস্ট্রফি দিতে হবে, তো অ্যাপোস্ট্রফি ছাড়া তো এর বোঝানো যাবে না। তাহলে বুঝতে পেরেছো, বয় কিন্তু কমন নাউন, রহিম কিন্তু প্রপার নাউন। কমন নাউনের ক্ষেত্রে তুমি এসটা পরে দিতে পারবা, প্রপার নাউনের ক্ষেত্রে দিতে পারবে না, এটা মাথায় রাখতে হবে। এটা কিন্তু ভুলে যেও না, পরে আবার ঝামেলা হয়ে যাবে। এবং লাস্ট হচ্ছে এই পেজে হচ্ছে কি বুলেট পয়েন্টস। আমরা তো জানি বুলেট পয়েন্টস কি কি, তাই না? এই যে তুমি সিরিয়াল করো না, 1 2 3 করো না এইভাবে, এগুলোকে বলা হয় বুলেট পয়েন্টস। আবার এইভাবে অ্যারো চিহ্ন দাও না, আবার অনেকে বক্স চিহ্ন দেয় না, অনেকে স্টার চিহ্ন দেয় না, এগুলো সবই হচ্ছে কি বুলেট পয়েন্টস। কোনো কিছুকে সিকোয়েন্সিয়ালি বোঝানোর জন্য আমরা কি করি, এই ধরনের বুলেট পয়েন্টসগুলো ব্যবহার করি, ঠিক আছে। তাহলে 3 ধরনের বুলেট পয়েন্টস আছে, একটা হচ্ছে কি মেড ইন অ্যাডভান্স। আচ্ছা, যাই হোক, 3 টাইপস অফ অ্যাপয়েন্টমেন্টস আর অ্যাভেলেবেল। এই যে 3 টাইপস অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুঝতে যায়, এখানে বুলেট পয়েন্ট দিয়েছে, কি দিয়ে, ডট দিয়ে দিয়েছে, তাই না? তুমি তোমার মতো করে বুলেট পয়েন্ট দিতে পারো, বা অন্য কোথাও বুলেট পয়েন্ট থাকলে তুমি সেটাকে লিখতে পারো। এগুলো সবই হচ্ছে কি লেখার একটা অংশ। তাহলে আমরা এক্সক্লামেশন মার্ক, অ্যাপোস্ট্রফি এবং বুলেট পয়েন্ট সম্পর্কে আজকে ধারণা নিলাম। আগামী দিন পরের পেজ সম্পর্কে একটু ধারণা নিব। আর তোমরা 14 নাম্বার এক্সারসাইজটা করে নিয়ে আসবা, যে তোমরা ট্রাভেল করতে গেলে বাসকে কিভাবে ব্যবহার করবা। যেহেতু ফ্লাই আর ট্রেন করে ফেলছো, তার মানে বাসও খুব একটা কঠিন হবে না। ওকে, তোমাদের আগামীকালকে বন্ধ হবে কি না এটা আমি বলতে পারবো না, একটু ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলতে হবে। তাহলে আজকে এ পর্যন্তই। ওকে, দেন ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন ইউ ক্যান আস্ক মি। আমার আলোচনা শেষ। Any kind of question you can ask me. ম্যানেজার সাহেব এসেছে? ম্যানেজার মনে হয় তোমাদেরকে ছুটি দিবে না, এই কারণে আজকে লেট করে আসতেছে।